Hello. Hello. I'm audible to all of you. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. How many participants? 18. Okay. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Someone has raised hand chat. Prathamesh, good morning. Okay. What do you learn in the last lecture? What do you understand in the last lecture? Anyone, please? Sresh, 32 number. The last lecture absent होता. Okay. In the last lecture, we have seen there is last point is difference between design patent and utility patent. Okay. So there are some parameters on which design and utility patents are differed. So the most important difference between design and utility patent is reference. Okay. So in the design patent, only drawing is required, but in the utility patent, we have to give written claim related to your work. Okay, that you have mentioned. Okay, so due to that, the cost of utility patent is more as compared to the design patent. Okay, so there is another, this is another difference. So the validity criteria for design patent is 15 years and utility patent is for 20 years. Due to that, the design and utility patents are differed. Okay, I will give you one example. Slide change झाली का रे?
Please see the one example of patent application. Okay, so आता या डायग्राम मध्ये तुम्हाला काय समजतंय, हे डिझाइन पेटेंट आहे का युटिलिटी पेटेंट आहे? What do you understand from this diagram? This is design patent or utility patent? So this patent is related to bump mark. Bump mark. Okay, I will play one video related to this so you can understand. Watch the video carefully. So I graduated from Brunel University last year, where I studied industrial design and technology. And as part of that, my dissertation project was designing this bump mark solution that I applied for a patent for. I realised that there was no way for visually impaired people to access expiry information on their food. And when I began thinking about this problem, I realised that I couldn't just be developing a solution just for blind people, because the business world means that if an idea isn't going to affect the majority, it probably won't be implemented. So I need to add added value for the sighted population as well. I realised that food waste is also a huge issue, and this is partly due to the poor information on our products, because it's not very accurate, and the printed date can't really adapt to what's happening to the package. So I came up with bump mark. It's this expiry label right here, and it's a bioreactive label, which means it's going to update itself and react to the environment around it, just like food does. So all you have to do is run your finger across the label, and if it feels smooth, it means that your food is fine. And if you start to feel bumps, it means that that food is no longer safe to eat and you should throw it in the bin. When I was creating the bump mark, I had loads of encouragement and support from Brunel University, and Avril at the Research Support Office suggested that I apply for a patent, which would help stop anyone copying my idea. She told me that she doesn't encourage every student with an idea to apply for a patent, because if your product isn't commercially viable, there isn't much point in protecting it. The university advised me not to tell anyone about my idea, because if I put the idea into the public domain, it would mean that I wouldn't be able to apply for a patent. And my graduate show was coming up in July, so I needed to act quickly so that I could show it there. The university actually also got me in touch with a great patent attorney who knew about my situation as a student and offered me the option of writing the application myself, and he only had to make the certain amendments, so that meant I got to keep the costs at an absolute minimum. I spent the longest week of my life researching patents and how to apply. I read article after article, and it was really important to do this to understand the structure of how a patent application is made up. I learned that the most important part of the patent application is filling in the claims. So what this is a precise legal definition of what the patent will protect, outlining what exactly makes your product unique. The research definitely paid off, because it meant that the attorney only has to check it once. So now I've got patent pending status on my bump mark, and I'm in the process of developing it and readying it for market, while also, because I'm allowed to talk about it, I've been finding out whether it is truly commercially viable. I've managed to get bump mark in retail trials with Asda, and we're currently looking at starting laboratory testing soon. Last year, I won the UK James Dyson Award, which was a great honour, seeing as he was always one of my design heroes.
In the future, in terms of my patent, when that finally comes through, I can hopefully license this to supermarkets and manufacturers who want to make use of this knowledge and apply this to their products. My advice to anyone at university with a good idea is don't disclose it, don't tell anybody. And the other important thing is to actually check if there's a market need for it and if it's commercially viable, because you might have the best idea in the world, then you'd be wasting quite. ओके, सगळ्यांनी बघितला व्हिडिओ? हो सर. काय समजलं? व्हॉट यू अंडरस्टँड फ्रॉम दिस व्हिडिओ? व्हॉट इज द प्रोडक्ट? काय समजलं का? प्रोडक्ट काय समजलं का? खाण्याच्या पदार्थांची एक्सपायरी डेट आंधळ्या माणसांना कळण्यासाठी. So this product mainly manufactured for blind persons. Okay. आता काय होतं, इंडस्ट्री मध्ये जे आहे, आपण काय करतो, एखादं प्रोडक्ट डिझाईन केलं, मार्केटला लॉन्च केलं की त्याच्यावरती काहीतरी एक्सपायरी डेट असते. ओके, एक्सपायरी डेट लिहिलेली असते. आता जर ब्लाइंड माणसं असतील त्यांना जर वाचता येत नाही, ओके, सो दे कॅनॉट. हॅलो, आवाज येत नाही क्लिअर. जी आंधळी मुलं आहेत, आंधळी माणसं आहेत, त्यांच्यासाठी हे काय प्रोडक्ट डिझाईन केलेलं आहे. याच्यामध्ये काय समजते तुम्हाला, बंप मार्क हे तयार केलं आहे. ओके, सो दॅट लेडीज नेम इज सोल्वाजिया. ओके, सो ही हॅज मेड द वन डिझाईन युटिलिटी पेटेंट, ओके, ऑफ बंप मार्क. आता ह्याच्यामध्ये काय, जर तुम्ही ह्याच्यावरती प्रोडक्ट वरती हात फिरवाल त्यावेळी काय होईल, जर स्मूथ असेल तर प्रोडक्ट काय, प्रोडक्ट लाईफ आहे. आणि त्याच्यावरती जर बंप मार्क असतील तर काय असणार, इट इज एक्सपायर्ड. ओके, सो दिस प्रोडक्ट इज useful for the blind persons. Okay, and he has patented this product in UK. She has patented this product in UK. Okay, now he is trying for international recognition. He is trying for international recognition in the World Property Right Organization, WIPO. Okay, so she has now applied for patent in the world organization. Okay, so this प्रोडक्ट, आता हे त्यांनी तयार केलेलं प्रोडक्ट आहे, हे काय करू शकते, ती बाय करू शकते, विकू शकते. ओके, विकताना पण काय देणार आहे, आता दुसऱ्या कंपनीला विकल्यानंतर त्याच्यावरती आपण काय घेऊ शकतो, ही कॅन गेट रॉयल्टी फ्रॉम दॅट कंपनी. ओके, सो दिस इज द वन प्रोडक्ट पेटेंटेड. सो दिस इज द युटिलिटी पेटेंट. ओके, युटिलिटी पेटेंट असल्यामुळे याचं काय असणार आहे, कॉस्ट जास्त असणार आहे. त्यामुळे मार्केटमध्ये याची व्हॅल्यू आपण जर दुसऱ्या कंपनीला विकली तर पण काय मिळणार, तुम्हाला रॉयल्टी जी मिळणार आहे ती काय मिळणार आहे, जास्त मिळणार आहे. ओके, सो फॉर दिस प्रोडक्ट he has got award in the UK, one award in the UK. Okay, so she has mentioned that award in the video. Okay, so these are the, आता हे इन्व्हेन्शन आहे काय, डिस्कवरी आहे. so this is the invention. Okay, so due to that these inventions comes under the patent. So again, patent there are two types, design patent and utility patent. He has manufactured. Okay, so this comes under the utility patent, not under the design patent. If only this diagram is applied for the patent, then he get the patent of design. Okay, but he manufacture that product, so this comes under the design utility patent. Okay, so this is the one example of utility patent. आता हे तुम्ही बाय करू शकता, विकत घेऊ शकता. विकत घेताना त्यांना ते आपण त्या लेडीजला इथे आपण काय करू शकतो, रॉयल्टी देऊ शकतो. ओके, सो दिस इज द वन एक्झाम्पल ऑफ पेटेंट. सगळ्यांना समजलं? यू डोंट अंडरस्टँड दिस?
Hello, Saili Dumar. Yes, sir. What do you understand from this image? This is utility patent or design patent. अरे झोपले का सगळे? विक्रांत शिंदे. Okay, then I will play another video of आज हम बात करने जा रहे हैं एप्पल और सैमसंग के बीच में चले पेटेंट वॉर के बारे में। अगर आप इस केस के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस केस का नाम है एप्पल INC वर्सेस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अप्रैल 2011 में एप्पल ने सैमसंग पर कोर्ट में यह इल्ज़ाम लगाया कि सैमसंग ने एप्पल के आईफोन और आईपैड को जानबूझकर कॉपी किया है। उन्होंने कहा कि सैमसंग ने एप्पल के 4 पेटेंट्स का उल्लंघन किया है, जिनमें से सबसे पहले आता है एप्पल के डिवाइसेस का लुक और डिज़ाइन, और इसके अलावा 3 यूटिलिटी पेटेंट्स हैं जैसे कि बाउंस बैक फंक्शनैलिटी, टैप टू जूम फीचर, और तीसरा है जेस्चर्स मोशन। उन्होंने कहा कि ऐसे टोटल 20 सैमसंग डिवाइसेस हैं जो एप्पल के इन पेटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से सैमसंग गैलेक्सी S और गैलेक्सी टैब टैबलेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। जून 2011 में सैमसंग ने एप्पल पर पलट फंक्शनैलिटी, टैप टू जूम फीचर, और तीसरा है जिनमें से सबसे पहले आता है एप्पल के डिवाइसेस का लुक और डिज़ाइन, और इसके अलावा 3 यूटिलिटी पेटेंट्स हैं जैसे कि बाउंस बैक फंक्शनैलिटी, टैप टू जूम फीचर, और तीसरा है जेस्चर्स मोशन। उन्होंने कहा कि ऐसे टोटल 20 सैमसंग डिवाइसेस हैं जो एप्पल के इन पेटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से सैमसंग गैलेक्सी S और गैलेक्सी टैब टैबलेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। जून 2011 में सैमसंग ने एप्पल पर पलटवार करते हुए कोर्ट में इल्ज़ाम लगाया कि एप्पल ने सैमसंग के वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कैमरा से रिलेटेड पेटेंट्स को डिसोबे किया है। सैमसंग ने कहा कि एप्पल मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म करना चाहता है और कंज्यूमर चॉइस कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने अदालत में कहा कि एप्पल ने अपना पहला फ़ोन सैमसंग के मोबाइल टेक्नोलॉजी में आने के 20 साल बाद लॉन्च किया, और उन्होंने कहा कि एप्पल अपना एक भी फ़ोन नहीं बेच पाता अगर वो सैमसंग के पेटेंट्स की मदद न लेता। हम आपको बता दें कि हालांकि एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, पर दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेशनशिप भी है। एप्पल सैमसंग के फ़ोन कंपोनेंट्स का एक बड़ा कस्टमर है और सैमसंग एप्पल का मेन सप्लायर है। जज ने दोनों कंपनीज को कहा कि इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाए, दोनों कंपनीज आपस में बात करके मामला सेटल करने की कोशिश करो। 20 अगस्त को सैमसंग के लॉयर ने कोर्ट में बताया कि दोनों कंपनीज के CEOs ने आपस में बात की, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो आइए अब हम बात करते हैं कि पेटेंट्स के वायलेशन से हुए डैमेजेस के लिए किसने कितनी अमाउंट की डिमांड की। एप्पल $2.525 बिलियन की डिमांड कर रहा था और सैमसंग ने $400 मिलियन की रॉयल्टी की मांग की, जिसमें सैमसंग ने एप्पल से हर एक बिके हुए आईफोन और आईपैड की कीमत का 2.4% हिस्सा मांगा। एप्पल ने कहा कि अगर उसे सैमसंग को रॉयल्टी देनी भी होती फिर भी 2.4% बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी की सैमसंग बात कर रही है वो एक इंटेल चिप है जिसकी एक चिप एप्पल $10 की खरीदती है। इस हिसाब से एप्पल को हर एक फ़ोन से $0.0049 देने बनते हैं। साथ ही एप्पल ने यह भी कहा कि सैमसंग ने किसी भी और कंपनी से रॉयल्टी की डिमांड नहीं की जो कि इस इंटेल चिप को यूज़ करती हैं, जिसमें से इंटेल भी एक कंपनी है।
एप्पल ये प्रूव करना चाहता था कि सैमसंग के प्रोडक्ट सैमसंग द्वारा डिज़ाइन नहीं किए गए बल्कि आईफोन्स और आईपैड्स की कॉपी की गई है, जिससे कि एप्पल के डिज़ाइनर्स को बहुत दुख पहुंचा है। इसके जवाब में सैमसंग ने एप्पल को कहा कि वो ये प्रूव करके दिखाएं कि कंज्यूमर सैमसंग के फ़ोन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें आईफोन समझकर खरीद लेते हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका में जूरी के मेंबर कंट्री के आम लोग होते हैं जो कि रैंडम 9 हो गए क्योंकि एक मेंबर ने ये एक्सक्यूज देते हुए कहा कि उसका एम्प्लॉयर उसके कोर्ट में टाइम स्पेंड करने के पैसे नहीं देता। इन 9 मेंबर्स में से 7 मैन और 2 वुमेन थे। अगस्त 2012 को जूरी ने एप्पल को डैमेजेस में $1.05 बिलियन अवार्ड किए और कहा कि ऐसे 26 सैमसंग के डिवाइसेस हैं जो एप्पल के सॉफ्टवेयर्स और डिज़ाइन पेटेंट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिससे सबको ये शक होने लगा कि क्या जूरी ने अपना काम प्रॉपर ढंग से किया या नहीं, और इसके अलावा लोग डिबेट करने लगे कि क्या आम जनता को पेटेंट रिलेटेड केसेस में जूरी बनाया जाना चाहिए या नहीं। मार्च 2013 में इस केस के जज ने कहा कि जूरी ने जो $1.05 बिलियन एप्पल को अवार्ड किए थे वो गलत कैलकुलेट किए थे और उस अमाउंट से $450 मिलियन वापस लेने की डिमांड की और साथ ही एक रीट्रायल का ऑर्डर दिया ताकि डैमेजेस की सही अमाउंट पता लग सके। नवंबर 2013 में ये रिट्रायल स्टार्ट हुआ। एप्पल ने कहा कि उनको $379.8 मिलियन मिलने चाहिए, पहले वाले $1 बिलियन के अलावा। इस बात पर सैमसंग ने कहा कि ये अमाउंट $52 मिलियन होनी चाहिए, ना कि 379.8 मिलियन। एक सैमसंग के रिप्रेजेंटेटिव ने कोर्ट में ये एडमिट कर लिया कि सैमसंग के कुछ डिवाइसेस एप्पल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जज ने एप्पल को $290 मिलियन अवार्ड किए और अब पहले वाले $450 मिलियन निकालने के बाद सैमसंग की टोटल पेनल्टी 1.05 बिलियन से कम होकर 929 मिलियन हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि सैमसंग ने ये अमाउंट कॉइन्स में दी और ये कॉइन्स ट्रक्स में भरकर एप्पल के ऑफिस ले जा। हॅलो हॅलो हाँ सर बोला। हो सर. हा व्हिडिओ बघितला आता? हाँ सर। हो सर. हा काय समजलं व्हिडिओ मधनं? हाँ सर. रोल नंबर 34 सौरभ पाटील. 34 सौरभ पाटील. हाँ सर. हा काय समजलं व्हिडिओ मध्ये? एक मिनिट. झोपलायस काय? नाही सर. What do you understand from that video? Samsung versus Apple. एप्पल हा, Apple. कोणी कोणाची चोरी केली? त्यांचं पॅटेंट आयफोनची चोरी केली. आयफोनच्या डिझाईनची चोरी कोणी केली होती? सॅमसंगने केली होती. सॅमसंग. बरोबर. शेवटी रिझल्ट काय झाला? म्हणजे त्यांनी सॅमसंग वाले हा हॅलो हा सॅमसंग वाले सॅमसंगची पेनल्टी जास्त होती असं आयफोनचं म्हणजे त्यांचं म्हणणं होते की म्हणजे त्यांच्या ह्याच्यानुसार म्हणजे त्यांनी काय केले? त्यांनी मान्य काय केलं? म्हणजे त्यांचं म्हणणं होतं की ते जे होतं ते फक्त $1 होतं, म्हणजे जे चोरीला गेलं ते, आणि ह्याने ते ज्याचे पर्सेंटेज आहे ते ज्याचे म्हणजे त्यांनी जे पेनल्टी मागतात त्याची पर्सेंटेज जास्त होत, मग त्याच्यानुसार त्यांचं म्हणणं होतं की 0.0004 अशी पेनल्टी बसली. ह्याने मागितलेली 2.83% पेनल्टी मागितली. म्हणजे आता तुम्हाला फायनली काय समजलं? ज्यावेळी तुम्ही एखादा प्रोडक्ट डिझाईन करताय, पेटेंट घेताय, ते पेटेंट घेतल्यानंतर त्याचं कुणीही कॉपी केलं, सो इफ एनीवन हॅज कॉपीड दॅट प्रोडक्ट, ही कॅन गेट द बेनिफिट or you can get the royalty from other copied person. ज्यांनी कॉपी केलेले आहे त्याच्यावरती आपण केस करू, त्यांच्याकडून आपण काय करू शकतो? as under the copyright as under the patent laws we can file the case and we can get the royalty, we can get the penalty from that company. ओके, सो असे हे भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत आपल्याला. तर सॅमसंग आणि ह्याचं माहिती आहे, फक्त त्यांनी काय केलं होतं? 3 पेटेंट आहेत ते कॉपी केले होते. ओके, सो दॅट वी कॅन गेट द रॉयल्टी फ्रॉम अदर कंपनीज ऑल्सो. आता याच्यामध्ये तुम्ही आता ऍपल कंपनी आणि सॅमसंग कंपनीमध्ये काही टाईप झाले असेल सॉफ्टवेअर रिलेटेड, तर त्या म्हणजे काय होतं? दोघांच्या अंडरस्टँडिंग मध्ये ते आपण सॉफ्टवेअर आपण चेंज करू शकतो. बट इफ दे आर कॉपीड दे कॅन गेट द case. Okay, so this is the one example of patent copy.
Okay, so from that we can have various rights related to patents. We have various rights related to patents. Okay, आता कुठले कुठले राइट्स असू शकतात आपल्याला? What are the rights of patent? So these are the some rights of patents. Okay, first is to prevent third party from use without permission. To prevent third party use विदाउट परमिशन, म्हणजे एखादं पेटेंट ज्या कंपनीचं पेटेंट आहे that company can only produce that product. If any other company get copy of that product, cannot get without permission, manufacture without permission. आता मॅन्युफॅक्चरिंग राईट्स आपल्याकडे असणार आहेत. ओके, सो दिस इज अनदर राईट. सेलिंग राईट, आपल्याला प्रोडक्ट आपल्याला सेल करायचं आहे त्याचे पण राईट्स कोणाकडे असणार? पेटेंट होल्डर असणार आहेत. इम्पोर्टंट करायचं आहे, सो दॅट इज ऑल्सो राईट ऑफ पेटेंट होल्डर. Distributing of product is also right of that patent holder. Licensing, we have to provide license to other companies, other manufacturing industries also. This is another right of patent holder. Okay, so these are the some rights of patent holder to prevent. Okay, okay, so these are the some rights. Okay, now there are some limitations of patent right. Limitations कुठले कुठले आहेत सांगा बरं? Limitations of patent right. तर तुम्हाला 5 दिसते. लास्ट लेक्चरला तुम्हाला एक सांगितलं होतं राईट लिमिटेशन्स काय काय आहेत. एनीवन नोज? वर्ष असते. The design patent is available for 15 years and second कुठला टाइप आहे? Utility patent is of 15 years. So this is the one right. आता याच्यामध्ये काय लिहिलंय? Patent right is not an absolute right. Government can use. कधी यूज करू शकतं गव्हर्नमेंट? तर लास्ट लेक्चरला तुम्हाला काय सांगितलं होतं? एखादी टॅबलेट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे. आता आपल्याकडे वर्ल्ड मध्ये कुठला प्रॉब्लेम चालू आहे? कोरोनाचा प्रॉब्लेम चालू आहे. एखाद्या कंपनीनं त्याच्यासाठी वॅक्सिन जनरेट केलं, बट that company has limitations to manufacture the vaccines. Okay, but requirement is more in the world, so that government can give other companies that patented idea to other companies for manufacturing the vaccine. Okay, so this is the also a limitation to patent right. Government can be used at any time as per requirement of the world. समजते का? वॅक्सिन तयार केल्या, पण वॅक्सिनचं प्रोडक्शन करण्याची कॅपॅसिटी त्या कंपनीची कमी आहे, पण रिक्वायरमेंट वर्ल्ड मध्ये आता काय जास्त आहे. त्यावेळी काय करू शकते? ज्या गव्हर्नमेंट मध्ये ते पेटेंट फाईल केलेलं आहे, दॅट गव्हर्नमेंट कॅन गिव्ह अदर कंपनीज अथॉरिटी टू मॅन्युफॅक्चर दॅट वॅक्सिन अँड सेल द प्रोडक्ट, बट the royalty percentage is also given to that original company. त्याची रॉयल्टी जी आहे त्याच्यामध्ये काही पर्सेंटेज मध्ये रॉयल्टी डिफाइन केली जाते, and that royalty should be given to that main company who has got patented to that tablet. Okay, so this is the one limitation of patent right. Then next is experimental purpose. Okay, research and technology. So these are the another two limitations of patent right. एक्सपेरिमेंटल पर्पज साठी आपण हे पेटेंट्स आहेत ते आपण यूज करू शकतो. रिसर्च अँड टेस्टिंग साठी पण आपण हे यूज करू शकतो. ओके, सो दीज आर दी सम लिमिटेशन्स ऑफ पेटेंट राईट. ओके, तुमच्या पेटेंटचे राईट आहेत त्याला लिमिटेशन्स आहेत. मोस्टली जे आहे ते गव्हर्नमेंट कॅन यूज ऍट एनी टाइम अँड इट कॅन ट्रान्समिट टू अनदर कंपनी, बट द रॉयल्टी गिव्ह टू द ओरिजिनल कंपनी. So now this we have seen in the first two lectures.
What can be patentable? Anyone knows what can be patentable? Anyone explain, please? We have seen these points in the last two lectures. What can be patentable? Idea and product. So there are various types of patents ideas are available. Novelty, the idea which has innovation in the idea, so that can be patented. Industrial applications, this can be patented. The industrial application मध्ये एखादी फॉन्ड्री डिझाईन केलेली आहे. फॉन्ड्री म्हणजे माहिती आहे सगळ्यांना? व्हॉट इज फॉन्ड्री? फॉन्ड्री मीन्स व्हॉट? कास्टिंग काढतो ते. फॉन्ड्री मध्ये आपण काय करू शकतो? दिस इज वन इंडस्ट्री इन विच वी कॅन मॅन्युफॅक्चर ए वन प्रोडक्ट. ओके, सो प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करणार जी टाईप लागतात. फॉर एक्झाम्पल मोल्डिंग आहे, कास्टिंग आहे, पोरिंग आहे, फेटलिंग शॉप आहे. दीज ऑल दी कंपनी पार्ट्स आर कम्स अंडर दी फॉन्ड्री. ओके, आता हे फॉन्ड्री ज्यावेळी डिझाईन करतो आपण, प्लॅन इंडस्ट्री प्लॅन ज्यावेळी डिझाईन करतो, ती इंडस्ट्री डिझाईन केलेली प्लॅन जी आहे त्याची तुमची डायग्राम आहे, दॅट ऑल्सो कॅन बी पेटेंटेबल. तुमचा फ्लो चार्ट जो आहे तो फ्लो चार्ट पण आपण आहे तो पेटेंट करू शकतो. एखादी इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चर नवीन तयार केल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुमचा जो फ्लो चार्ट आहे, जसं तुमचं वर्किंग होणार आहे, दॅट कॅन बी ऑल्सो पेटेंटेबल. ओके, इन द इंडिया. ओके, so this can be also patentable. New means your innovation must not be published in India or anywhere else. आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पेपर वगैरे केला, आता लास्ट सेमिस्टरला मुलांनी पेपर वगैरे केले, पेपर पब्लिश केले. ओके, व्हॅरियस जर्नल्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण जर पेपर पब्लिश केला, पब्लिश केलेली पेपर जे आहेत त्याचा आपण पेटेंट करू शकत नाही. इफ वी हॅव पेटेंटेड, सॉरी, इफ यू हॅव one paper is published related to your patent, okay, that idea cannot be patentable. Okay, why? Because the idea of that product, we have given authority to that publisher. जर्नल मध्ये आपण काय केलं? पब्लिश केलंय. ओके, म्हणजे आपण त्यांना काय दिल्या? अथॉरिटी दिल्या, आणि ते काय झाले तुम्हाला आता वर्ल्ड वाईड मध्ये ऑटोमॅटिकली सगळ्यांना बघू शकतो. ओके, सो that cannot be a patentable. Okay, so your innovation must not be published in India or anywhere else. Okay, so that product can be patentable in prior public knowledge or prior public use claimed before in any specifications in India. Okay, so this can be patentable. So what are the importance of IPR? आता आपण एवढं सगळं बघितलं, याच्यावरून आपल्याला इम्पॉर्टन्स काय समजतो आयपीआरचा? व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ आयपीआर? वी हॅव सीन 3 types of IPR, that is patent, copyright and trademark. Okay, so depending on these three, what is the importance of IPR? First is protect your idea. Importance of IPR means we have to protect your idea. Okay, so anyone cannot copy your idea. Turns innovative idea into profitable business. आपली जी आयडिया आहे ती आपली आयडिया जी आहे काय करू शकतो आपण? इनोव्हेटिव्ह आयडिया जी आहे ते आपण प्रॉफिटेबल बिझनेस मध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. म्हणजे काय? आपली आयडिया जी आहे ती कुठल्या तरी कंपनीला विकू शकतो, आणि वी कॅन गेट द रॉयल्टी फ्रॉम दॅट कंपनी. ओके, सो दिस इज द अनदर इम्पॉर्टन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट. Secure the unique idea and creations. Your idea and unique ideas and creations can be secured in the IPR. ओके, सिक्युअर आपण करू शकतो, आणि आपण जर मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे तर आपण 10 वर्ष 15 वर्षामध्ये आपण ते मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. किंवा कॉपीराइट असेल तर कॉपीराइट लिमिटेशन इज 70 years. जर इफ दॅट पर्सन इज एक्सपायर्ड, कॉपीराइट ज्यांनी केलाय तो जर एक्सपायर झाला असेल, सो दॅट आयडिया कॅन बी ट्रान्सफर टू अदर फॅमिली मेंबर्स ऑल्सो. म्हणजे कॉपीराइट केलेली आयडिया जी आहे ती तुमच्या मृत्यूनंतर पण चालू राहते तुमच्या फॅमिली पर्यंत. ओके, सो दिस इज द वन बेनिफिट ऑफ कॉपीराइट.
Okay, then drives economical growth and competitiveness. आपली जी ग्रोथ आपली ड्राईव्ह इकॉनॉमिक ग्रोथ होऊ शकते आणि कॉम्पिटिटिव्हनेस पण वाढू शकतो. ओके, then protect consumers and families. Protect consumers and families. Okay, so this is the one another importance of IPR. And encourage entrepreneurship. Entrepreneurship म्हणजे काय? What is entrepreneurship? स्वतःचा बिझनेस. स्वतःचा बिझनेस म्हणजे स्वतः काय? दुसरं काहीतरी स्टार्टअप करण्याचा. स्वतःचा स्टार्टअप काहीतरी स्वतःची आयडिया. Okay, so that comes under the entrepreneurship. Okay, so we can also आपलं जर आपली कंपनीची आयडिया जी आहे ती आयडिया पण आपण एंटरप्रेन्योर्स मध्ये एनकरेज करू शकतो आणि ती काय आयपीआर मध्ये आपण सेव्ह करू शकतो. ओके, सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टन्स ऑफ आयपीआर. डिपेंडिंग ऑन दिस इम्पॉर्टन्स वी कॅन cover our ideas in terms of patent, in terms of copyright, in terms of trademark. Okay, आता याच्यामध्ये so there are some organizations available in world for IPR. So in India, that is Intellectual Property India organization is there, Mumbai. It is established in 1st January 1912. Then second is WIPO. We have learned WIPO. WIPO means World Intellectual Property Organization. It is main branch is available in Geneva. It is established in 14 July 1967. So then third, USPTO. What is the long form of a USPTO? Anyone knows? Anyone knows the long form of USPTO? USPTO means US Patent Trademark Organization. US is a country patent trademark organization. Okay, so this is available present in the Washington DC and it is established in 2nd January 1975. Okay, then fourth one is ROS Patent Moscow. This is available in Moscow. So websites are given. The name websites are given. Then Russian Patent Office. These are the 5 organizations are available for patent, copyright, and trademark. So this is one link is given, www.ipindia.nic.in. तुम्ही हॅलो तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट करून ठेवा www.ipindia.nic.in ही वेबसाईट आहे. या वेबसाईट वरती इंडियाचे पेटेंट ट्रेडमार्क आपण करू शकतो. ओके, ही जरा वेबसाईट ओपन करून त्याच्यावरती कुठले कुठले पॉइंट्स आहेत ते जरा चेक करा. ओके सगळीजण. त्याच्यानंतर USPTO ची पण वेबसाईट दिलेली आहे. फोटो याचा एक स्क्रीनशॉट करून घ्या. ओके, जी तुम्हाला आता स्लाइड दाखवतोय त्याची स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि त्याची जी वेबसाईट आहे त्या वेबसाईट वरती जाऊन काय काय माहिती आहे ती एकदा चेक करा. ओके, सो दीज आर दी 5 ऑर्गनायझेशन्स आर अवेलेबल फॉर पेटेंट, ट्रेडमार्क अँड कॉपीराइट. इंडियामध्ये आहे ती मुंबईमध्ये अवेलेबल आहे. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. ओके, सो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता मध्ये आपले ब्रांचेस अवेलेबल आहेत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाचे. ओके, त्याच्यानंतर त्याची प्रोसेस कशी आहे, हाऊ टू पेटेंट, हाऊ टू कॉपीराइट and how to get trademark. Okay, that can be seen in the second, third and fourth topic. Okay, so these are the आता याच्यामध्ये तुम्हाला विपोचं काय सांगितलं, व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ विपो? व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ विपो? What is the main function of WIPO? WIPO, it promote the protection of IP throughout the world. This is the main motto of WIPO, to promote the protection of IP throughout the world. This is the world organization. It comes under the United Nations. Okay, आता ह्या अंडर आपण कधी गेलो, WIPO च्या अंडर आपण
पहिले 140 कंट्री ज्या आहेत त्याच्या अंडर होत्या. फर्स्ट 140 कंपनी 140 countries are comes under the WIPO, and our India is a 141 country to join the WIPO. Okay, so this is under the United Nations, and this headquarter is available in Geneva, Switzerland. Okay. These are the organizations. Okay. So these are the some treaties that can be seen in the next lecture. So our time is getting किती वाजले आता? Okay, 1 minute remains. I will take the presentee all of you. करोगे जे तका करोगे हो अल्लाह के बाद जुल्म हे शानत. Okay, total 35 students are present for today's lecture. So we can meet on next lecture. That is tomorrow. किती वाजता आहे? उद्या किती वाजता लेक्चर? सर नेहमीच टायमिंग आपलं. उद्याचं टाइम, उद्या एक लेक्चर वाढलंय वाटतं टाइम टेबल, बघितले का? सर कॉलेज आपलं बंद आहे का आठवडा 1 वीक? एक आठवडा बंद आहे. Okay, आठवडा बंद आहे. ओके. आपले सर आहे की वेनेसडेला ओईसी 5 काय तर ओईसी 5 उद्या किती वाजता आहे? ओईसी 5 थांबा सांगतो सर 12:15 ते 1:30 आहे. ओके ओके ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय सांगतो तुम्हाला, सिलेबस आपला कमी आहे याच्यामध्ये सब्जेक्टला, त्याच्यामुळे आपल्याला मी थोडे व्हिडिओ वगैरे दाखवणार आहे आधीमध्ये, कारण आपल्याला अजून 2-3 महिने आपल्याला सिलेबस कव्हर करायचा आहे. ओके, पॉइंट्स कमी आहेत पण पिरियड जास्त आहे आपल्याला. ओके, त्यामुळं थोडं व्हिडिओ वगैरे आधीमध्ये तुम्हाला दाखवत जाईल. त्यामुळे तुम्हाला केस स्टडीज वगैरे जे आहेत, आता तुम्हाला जी केस स्टडी दाखवली त्याची तुम्हाला 2-3 केस स्टडी आणि आधीमध्ये दाखवत जाईल लेक्चर. ओके, नाहीतर आपलं सिलेबस आपला लगेच संपेल. हा ओके ठीक आहे. ओके ओके गुड डे. गुड डे. गुड डे सर. हा थँक्यू सर. हो येस बस